भय जिनस न पुरेले लोक जो पागल हेबे जेपरी कस्तूरी मृग तो नाभि कस्तूरी पाचिगले बुली हुए कौट बासना आसोट बासना आसी महापुरुष एमती गोटे लिखिदे जाइए लोक भ्रमी ही सत्य पहुँचे। केते गुड़ियो तथाकथित व्यक्ति निजको महापुरुष अच्युत जसवंत बा पंचसखा किंबा प्रभुंकर रूप बोलिकी निजको वर्णना कले ताको आपण केउं दृष्टि देखुछन कही मु कलिकी आसी मोर ये जाजनगर घर मु अमक मो बापा ना अमक मो माँ ना अमक मुझे करुच्ची जे कही से न थाए एमती भाग प्रभु आसबे कहीं जानबेनि से ठीक भक्त मान को देखादे भक्त मान सहित कथबार्ता होते किंतु से केबे बाहर को आसी कहबेनि मु आसी अच्युत मु आसी बलराम मु आसी कान्हू मु आसी भक्त रामदास एमती कहीं कहना जी कहते तुम जान से गोटे ठक पुण्यर कौन आवश्यकता जदि राक्षस मतला प्रभु कहीं आसवे संहार करने अनेक कथाकार आम शुणुचु कहते चारि जुग मध्य कली जुगे अनेक पाप हो जुगे पाप पाप नथिले केबे प्रभु आसबे ना पाप को दमन करने केबे प्रभु आसबे आम तो शुणुचु सत्य आसचंती तेतर आसचंती दपर आसचंती कली भी आसचंती किंतु पाप को दमन करने की जुगे जुगे प्रभु अवतरण कर कली जुगर आयुष हूँ 4,32,000 वर्ष बर्तमान जदि आम देखा से मालिकार प्रमाण अच्छे जे कली जुग विभिन्न प्रकार पाप क्षय कटिक 10,000 वर्ष भोग हो कि बर्तमान एमती कौन से समय आसला कि लोक मैंने कहते कली जुग शेष हो लोक भयभीत करुँच तुम जन्मटा तुम्हें कहीदेव कौ दिन देह सर कि मर कलकी हम तुम्हें कहीदेव कि कहीपर कली जुग शेष बोली केमती निर्धारण कर समस्ते समस्त कर्म को लेकिन आयुष भोग करती कली सेमती कर्म को लेकिन आयुष भोग कर कलीर गोटे निर्दिष्ट समय ना कि सत्यर निर्दिष्ट समय ना कि दपर निर्दिष्ट समय नाला कि तेतर भी निर्दिष्ट समय न कली जुगर निर्दिष्ट समय नाला आप कहते 4 जुगर समय नाला महापुरुष माने ग्रंथ से मालिका आपण हो कि कल्की पुराण हो तादर केमती लिखा अच्छे सुनाते से लिखिदे कली जुगर आयुष एतिक कमुची कि बढ़ुची से लिखी कि कमिब केमिति कमिब कुकर्म रत हम शीघ्र आयुष कमी कमी अच्छे जदि सुकर्म रत हम आयुष बढ़ी बढ़ी जीव आयुष आमर साधु सत कहीदे तुम निश्वास प्रश्वास 21,600 जाऊँगी 10,000 वर्ष कहीं लिखा अच्छे आपणकर जातक लिखाई आयुष 120 वर्ष तुम 120 वर्ष बंचब तो तुम जातक देखिए सबू ज्योतिष लिखिदेवे आयुष 120 वर्ष तुम 120 वर्ष बंचब बोली तुम ग्यारंटी अच्छी। प्रणाम जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपण को स्वागत करुच्ची भगवान ए कली जुगर आसबे कौन पापी मान को नाश करने सत्य जुगर प्रभु आसी नथिले द्वापर आसी नथिले त्रेतय आसी नथिले तेबे कली जुग कहीं केते डेंजर जुग बोली लोक मैंने कहते ए संपर्क में जानापी आम निकट में अच्छा जड़े साधु महाराज आज्ञा प्रणाम जय श्री जगन्नाथ आज्ञा आपण परिचय रुद्रनारायण दास महाराज जी बाबा कौन कहे 4टी जुग मध्य जुग हूँ कली जुग को लेकिन लोक मैंने कहीं केते भयभीत होती लोक मान को कहीं केते भयभीत करा जाउछि अनंत अच्युत जगन्नाथ जगद्गुरु जगत पिता जसवंत बलराम पंचसखा नमस्ते पंचसखा माने एभली महात्मा थिले सी बहु ग्रंथ लिखि जाइछन्ति ता भितर मालिका हूँ अन्यतम मालिका अर्थ कौन मालिका को नोटे दियो कालीमा मालिका अर्थ कौन कालीमा कालीमाटा कौन निज शरीर आग कालीमा छड़े सार तापर जाए मालिका बुझब मालिकाटा हूँ शरीर तत्व कथा भय कथा नुहे ये जो प्रकार कही भय सृष्टि करुँच किए जमी बाड़ी बिकी दे घर द्वार को भल खाऊँ तो किए गला माने सब त्याग कर बुलूची ये करुच्ची किंतु यहाँ भयर जुग नुह कहते मालिका हूँ शरीर तत्व किंतु आम मन एक प्रश्न सृष्टि होती महापुरुष लिखिं पिंड ब्रह्मांड एकमत जानते सुज्ञानी पंडित अर्थात जो मैंने पंडित होते
ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ଲେଖାଯାଇଛି କେବଳ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଣ, ଯାହା କହିଲ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡରେ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଠିକ କଥା। ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ସୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଏ ଜିନିଷ। ସେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟା ପିଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥାଟା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ କହି କହି ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ମାଳିକା ଗଳ୍ପ କାଳ୍ପନ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ ବା କାଳ୍ପନିକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା କରିକି କଳ୍ପନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସୁମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ତପ ଜପ ଏଗୁରା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୟ ଜିନିଷ ନ ପୁରେଇଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେବେ, ଯେପରି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତା ନାଭି କସ୍ତୁରୀ ପାଚିଗଲେ ବୁଲି ହୁଏ, କୋଉଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଭ୍ରମି ହିଁ ଆସି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିଛି କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ନିୟମାବଳୀ ବା କରିବା ପାଇଁ କି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି କରଣୀୟ ଯୋଉଗୁରାକ ଯଦି କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ସେ କାମ କଣ କହିଛନ୍ତି, କଣ କାମ କଲେ କଳି ଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବା ନିସ୍ତାର ହେବା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଚରଣ କରିବ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ତପ କର୍ମ ଏଗୁରାକ କର୍ମ ଭିତରେ ତମ ନିତ୍ୟ, ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ହିଁ ଜଟା ଦାଢି କାଟିକି ଚିତା ତୈଳ କାହିଁକି ବୁଲ, ତାହା ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୃହରେ ରହିକି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ମୋ ମୋ ବାଟଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କର। କଣ ସେ ବାଟ? କିଛି ଧ୍ୟାନ କର, କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ମାନେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ମତେ ଡାକ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଲ ସଞ୍ଜୟ ସକାଳେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ମୋର କର, ସେତିକିରେ ତୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ତୋର ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ ମତେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଦେ, ସେଥିରେ ତୋର ଉନ୍ନତି ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁ ପାର ପାଇବୁ। ଇଏ କଳି କଳୁଷ ରୋଗ କି ଧର୍ମ ଇଏରୁ ତୁ ପାର ପାଇବୁ। ତେବେ ସେଇ ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀଟି, ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନଗର ଠାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ଆସିକିରି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥାକଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଯଶୋବନ୍ତ ବା ପଞ୍ଚସଖା କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ବୋଲିକିରି ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେଣି। ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ? ଏ କଣ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ସାରିଲେଣି ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯିଏ କହି ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଳିକି ଆସିଛି, ମୋର ଏଇଠି ଯାଜନଗର ଘର, ମୁଁ ଅମକ, ମୋ ବାପା ନା ଅମକ, ମୋ ମା ନା ଅମକ, ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି, ଯିଏ କହିବି ସେ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେହି ଜାଣିବେନି। ସେ ଠିକ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସି କହିବେନି ମୁଁ ଆସିଛି ଅଚ୍ୟୁତ, ମୁଁ ଆସିଛି ବଳରାମ, ମୁଁ ଆସିଛି କାହ୍ନୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଭକ୍ତ ରାମଦାସ, ଏମିତି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ ସେ ଗୋଟେ ଠକ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି, କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି? ଆମର ପୁରାଣରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସଦା ବସନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଆବରଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲୋକ ହିଂସା ବାବଦ କୂଟ କପଟ ଏକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବେ, ନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଥିବେ, ସତ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଏଇ ଜଣା ପଡିବ ସବୁ। ତେବେ ଏଇ କଣ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟଟା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପାପ ନଥାନ୍ତା ପୁଣ୍ୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଯଦି ରାକ୍ଷସ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ? ଅନେକ କଥାକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କହନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ପାପ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କଳି ଯୁଗରେ ପାପ ହେଉଛି ନା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ ପାପ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇନଥିଲା? ତିନି ଯୁଗରେ ପାପ ହେଇଛି। ପାପ ନଥିଲେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେନି। ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ସତ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ୍ରେତୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଳିରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ କଳି ଯୁଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷୟରେ କଟିକିରି 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କ'ଣ ସେ ସମୟ ଆସିଲା କି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତମେ କହିପାରିବ? ତମେ ଜନ୍ମଟା ତୁମେ କହିଦେବ, କେଉଁଦିନ ଦେହ ସରିବ କି ମରିବ, କଳିକି ହବ, ତୁମେ କହିଦେବ କି? କେହି କହିପାରିବେ? କହିପାରିବେନି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବୋଲି କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବ? ଏତିକି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆୟୁଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କଳି ସେମିତି ତା କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆୟୁଷ ଭୋଗ କରିବ। କଳିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, କି ସତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, କି ଦ୍ୱାପରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା, କି ତ୍ରେତୟାରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା। କଳି ଯୁଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗର ସମୟ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ମାଳିକା ଆପଣ ହଉ କିମ୍ବା କଳ୍କି ପୁରାଣ ହଉ, ତା ଦେହରେ କେମିତି ଲେଖା ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏତିକି, କମୁଛି କି ବଢୁଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କମିବ କେମିତି? କେମିତି କମିବ? କୁକର୍ମରେ ରତ ହବ, ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ କମି କମି ଅଛି। ଯଦି ସୁକର୍ମରେ ରତ ହେବ, ଆୟୁଷ ବଢି ବଢିକି ଯିବ। ଆୟୁଷ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 21,600 ଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଗଣିକି ଦେଖିଛ? ଠିକ 21,600 ଯାଉଛି, କମୁନି କି ବଢୁନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାହା ତ ଆମେ ଗଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି, ତମ ଏଇକିନା ଗୋଟେ ଭୟ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଯିବ, ସଂଶୟ ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ୱାସ ଅଧିକା ଗଲା ନା ନାହିଁ? ତମେ ଦୌଡ଼ି ଯିବ, ଏବେ ସଂଶୟ ହବ, ସେଇଟା ବଢିଯିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ ସ୍ଥିର ହିଁ ବସି ଯାଇକି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର କରିବ, ସେଟା କମିବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଆୟୁଷଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନେଇକି କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି କହିପାରିବେନି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। 10,000 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ। ତମେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତ? ତମ ଜାତକ ଦେଖିବ, ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଲେଖିଦେବେ ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ। ତମେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ତମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲେଖା ଉପରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଏଇଟା ଠିକ? ହଁ ଠିକ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ତାର କର୍ମ ଠିକରେ କରିବ, 120 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକା ବଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖିବେ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ବି କହିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ନାତି ଜ୍ଞାତି ଭାରି ଯାହା ଦୁଃଖ କରି ପୋଷିବୁ, ଏକା ମୋର ନାମକୁ ଗୋଟା କୌହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘୋଷିବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ବାବା ଯାଇକି ବସିକି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ମତେ ଜପ କର କି ଧ୍ୟାନ କର, ସେ କେବେ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଠିକ ଠାକ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି? କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଠିକ ଠାକ ଯଦି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଅନ୍ୟାଚାର, ସବୁବେଳେ ଦେଖ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ମରିଗଲା, ତାର ହାର୍ଟ ରୋଗ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ମରନ୍ତେ କାହିଁକି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ'ଣ, କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା। ଯୁଗ ଅଛି ମାନେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଯାକେ ରହୁଛି ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।